Welcome viewers. Today the topic is powers and functions of the Prime Minister of India. Power and function of the Prime Minister of India ভারতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ক্ষমতা আৰু কাৰ্যাৱলী। আমি আজি আলোচনা কৰিব যাম ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ক্ষমতা আৰু কাৰ্যাৱলী আৰু this course is related to BA 4th Sem General, BA 4th Sem General, yes, and BA 2nd Sem Regular CBCS system. So hope all of you will be benefited from my class. So power and function of the Prime Minister of India, according to the Constitution of India, 74th article of Indian Constitution, it is clearly said that there is a Council of Ministers headed by Prime Minister to assist and to advise the President of India. ইয়াতে কোৱা হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ যেটো 74th আৰ্টিকেল আৰু সেই আৰ্টিকেলত কোৱা হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত এখন মন্ত্ৰী পৰিষদ থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত আৰু এই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত মন্ত্ৰী পৰিষদে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক পৰামৰ্শ বা সহায় কৰিব ভাৰতৰ প্ৰশাসন পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে। তো আমি ভাৰতীয় সংবিধানত তেনেহলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উল্লেখ পাওঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী পৰিষদৰ নেতৃত্ব কৰি পেলাই ৰাষ্ট্ৰপতিক শাসন কৰাৰ কাৰণে পৰামৰ্শ আগবঢ়াব। So here in India we can say that there is two types of executive. One is nominal executive, another is real executive. And though India is a parliamentary form of government and the President of India is the nominal executive, and real executive power is exercised by the Prime Minister of India. So Prime Minister have a great role, have a important role, and numbers of roles played by the Prime Minister of India, and we are not going to details all the roles, but some of the important roles we are highlighting here. ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। কাৰণটো হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত সংসদীয় চৰকাৰ ব্যৱস্থা আৰু সংসদীয় চৰকাৰ ব্যৱস্থাত দুই ধৰণৰ কাৰ্যপালিকা থাকে। এজন হল নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকা আৰু এজন হল প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকা। আমি দেখা পাওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক যদিও সংবিধানে গোটেইখিনি ক্ষমতা পালন কৰাৰ কাৰণে অধিকাৰ দিছে, কিন্তু বাস্তৱত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হল নামমাত্ৰহে কাৰ্যপালিকা। তেওঁৰ নামত গোটেইখিনি কাৰ্য সম্পাদন কৰা হয়, কিন্তু কোনে কৰে? প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত এটা মন্ত্ৰী পৰিষদ থাকে আৰু সেই মন্ত্ৰী পৰিষদে প্ৰকৃততে ৰাষ্ট্ৰপতিক সহায় সহযোগিতা বা পৰামৰ্শ আগবঢ়াই পেলাই ভাৰতৰ যেটো প্ৰশাসন সেইটো পৰিচালনা কৰে বা শাসন কাৰ্য পৰিচালনা কৰে। তো ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ক্ষমতা ইমান বেছি যে সংসদীয় চৰকাৰ ব্যৱস্থাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ক্ষমতা বহুত বেছি থাকে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ইমান ক্ষমতা গোটেইকেইটা ক্ষমতা আলোচনা কৰা সম্ভৱ নহয়। আমি মাত্ৰ 10টা মান পইণ্ট ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছো আৰু আমি সেই 10টা পইণ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ফাৰ্স্ট অফ অল, ফৰ্মেশন অফ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স। ফৰ্মেশন অফ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স মানে হল মন্ত্ৰী পৰিষদ গঠন কৰা। ভাৰতবৰ্ষৰ যেটো মন্ত্ৰী পৰিষদ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। মন্ত্ৰী পৰিষদৰ কাৰণে এটা লিষ্ট তৈরি কৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু সেই লিষ্ট ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত দিয়ে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি সেই মতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লিষ্ট মতে মন্ত্ৰীসকলক নিযুক্তি প্ৰদান কৰে। So here first of all the formation of the Council of Ministers. The Council of Ministers are framed by the Prime Minister of India. A list is prepared, and at the time of the preparation of the list by the Prime Minister of India, he have to look some of the important affairs about the position of the party leaders. Then if there is a coalition, then supports from the another political party's leader, etc., etc. And he prepares a chart of the ministers, and on the basis of the chart prepared by the Prime Minister, the President of India appoints the various ministers. So the formation of the ministers have a great role by the Prime Minister of India. ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী পৰিষদ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। Then number 2 is distribution of portfolios. দপ্তর বিতরণ।
Distribution of portfolios, that means Prime Minister distributes the portfolios among the ministers. Numbers of portfolios are there, and on the basis of the Prime Minister and his will and his good relation with the party cadres or party leaders, he distributes the various important portfolios among the ministers. আমি দেখা পাওঁ যে ভাৰতবৰ্ষত মন্ত্ৰীসকলক যেটো দপ্তৰ বিতৰণ আৰু সেই দপ্তৰ বিতৰণৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত কি দপ্তৰ বিভিন্ন দপ্তৰ থাকে আৰু সেই দপ্তৰবিলাক বিতৰণ কৰে, আৰু যেতিয়া দপ্তৰ বিতৰণ কৰে তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মনত ৰাখে যে কেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে কেনেকুৱা দপ্তৰৰ কাৰণে উপযুক্ত, আৰু সেই মতে এটা তৈরি কৰে লিষ্ট, আৰু সেই লিষ্ট মতে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতিক প্ৰদান কৰে, আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সেই মতে বেলেগ বেলেগ দপ্তৰবিলাক মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰে। থাৰ্ড, চেঞ্জ অফ পৰ্টফলিঅ'ছ এমং কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ। মন্ত্ৰী পৰিষদৰ দপ্তৰ হাল সলনি কৰিব পাৰে। The Prime Minister have the power to change the various portfolios among the ministers. That means among the Council of Ministers, he can change the portfolio. Sometimes he can ask to the minister to resign from this post, and again the new members may enter or may include in the Council of Ministers. By this way, the various portfolios or new ministers comes, and it depends upon the Prime Minister. And if the Prime Minister is satisfied, then he can appoint any member as some ministers, and if any minister are unable to perform his job in his department, then he may dismiss from this ministry, etc. or depends upon the Prime Minister, or with the good will of the Prime Minister. আমি দেখা পাওঁ যে মন্ত্ৰী পৰিষদৰ দপ্তৰ হাল সলনি কৰিব পাৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰীসকলৰ যিবিলাক দপ্তৰ দিয়া হৈছে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছত বা মন্ত্ৰী পৰিষদত, সেই দপ্তৰবিলাক যি ডিপাৰ্টমেণ্ট ভালকে চলাব পাৰিছে যি মন্ত্ৰীয়ে, তেওঁলোকৰ হয়তো সেই ক্ষেত্ৰত কোনো চিন্তা নাই, কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান মন্ত্ৰী বা এনেকুৱা কিছুমান দপ্তৰ আছে যি দপ্তৰবিলাক ভালকে কাম কৰিব পৰা নাই মন্ত্ৰীসকলে, তেনেকুৱা দপ্তৰবিলাক কেতিয়াবা পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। বা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যদি কেতিয়াবা ভাবে যে এজন মন্ত্ৰীক বাদ দি পেলাই নতুন কোনোবাক মন্ত্ৰী প্ৰদান কৰিব লাগিব বা মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব, এই ক্ষেত্ৰত নতুনকে মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰি পেলাই কোনোবাক আগৰ পৰা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছৰ পৰা বাদ দি পেলাই বেলেগ এজনক মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰে। এনেকুৱা দায়িত্ববিলাক মানে হাল সলনি কৰিব পৰা ক্ষমতা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আছে। তাৰপিছত চেয়াৰমেন অফ দ্য কেবিনেট, মন্ত্ৰীসভাৰ সভাপতি। Important roles played by the Prime Minister of India as chairman of the cabinet, because he is the chairman of the cabinet, all the meetings where he presides in the cabinet. We know that cabinet is a small steering body, is a small body or decision making body in the Council of Ministers, and here in the cabinet all types of meetings, all types of decisions are taken by him. And then again, if any confusion or if any quarrel or if any disagreement happens between the ministers, everything is solved by Prime Minister. So Prime Minister is the chairman of the cabinet. He presides over the cabinet meeting. On all types of decisions are taken by the members of the cabinet, and the important role plays by the Prime Minister of India in these affairs. যে মন্ত্ৰীসভাৰ সভাপতি, মন্ত্ৰীসভাৰ যেতিয়া মিটিং বহে তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সভাপতিত্ব কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাপতিত্বত মন্ত্ৰীসভাৰ সভাবিলাক অনুষ্ঠিত হয়, আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যেটো মন্ত্ৰী পৰিষদ বনায়, আৰু সেই মন্ত্ৰী পৰিষদৰ এটা স্মল যেটো ডিচিশন মেকিং বডি, সেইটো হ'ল কেবিনেট, আৰু কেবিনেটে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। কেবিনেটৰ সদস্যসকলৰ মাজত যিবিলাক মিটিং, সেইবিলাক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সভাপতিত্ব কৰে, আৰু কেবিনেটৰ সদস্যসকলৰ মাজত কেতিয়াবা যদি বিবাদৰ সৃষ্টি হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিবাদবিলাক নিষ্পত্তি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। Then another number 5 is leader of the majority party, সংখ্যাগৰিষ্ঠ দলৰ নেতা। Prime Minister is the leader of the majority party. As a leader of the majority party in Lok Sabha, he always tries to keep his majority in the Lok Sabha.
লোকসভাত সদায় তেওঁ বিচাৰে কেনেকে তেওঁৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লোকসভাত থাকিব and again as a leader of the Lok Sabha and as a leader of the party in whole India he tries his level best for upgrading or to keep the position of the party and to develop the position of the party আমি দেখা পাওঁ যে সংখ্যাগৰিষ্ঠ দলৰ নেতা তেওঁ যেহেতু লোকসভাত সংখ্যাগৰিষ্ঠ দলৰ নেতা সেই কাৰণে সংখ্যাগৰিষ্ঠ দলৰ সদস্যসকলৰ মাজত তেওঁ সম্পৰ্ক বজাই ৰখাৰ কাৰণে যত্ন কৰে পাৰ্টিৰ যিবিলাক নিৰ্দেশ সেইবিলাক মানি পেলাই প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰীৰ লগত সম্পৰ্ক ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তাৰ বাহিৰেও তেওঁৰ দলৰ কেনেকে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা বজাই থাকিব বা বৰ্তাই থাকিব তাৰ কাৰণে তেওঁ যত্ন কৰে লোকসভাৰ ভিতৰত ঠিক তেনেকুৱা গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত তেওঁৰ ৰাজনৈতিক দলৰ পজিশন বা ভাৱমূৰ্তি যাতে ভাল হয় বা তেওঁৰ ৰাজনৈতিক দলৰ যেটো স্থিতি হেতু যাতে উন্নত হয় তাৰ কাৰণে তেওঁ যত্ন কৰে then another is link between the president and the cabinet ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু মন্ত্ৰী সভাৰ মাজত যোগাযোগ the prime minister is the main link between the president and the cabinet whatever the decisions are taken by the cabinet everything are pass or everything are bypass by the prime minister to the president whatever the decisions are taken in the cabinet are generally or through the prime minister can pass to the cabinet আমি দেখা পাওঁ যে ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু মন্ত্ৰী সভাৰ মাজত যোগাযোগ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী কি কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিক মন্ত্ৰী সভাৰ যিবিলাক সিদ্ধান্ত মন্ত্ৰী সভাত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্তবিলাক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰী সভাৰ যিবিলাক সিদ্ধান্ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিক জনাই থাকিব লাগে আৰু যোগাযোগ ৰক্ষা কৰে মন্ত্ৰী সভাৰ লগত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ তাৰ পিছত দেখা পাওঁ leader of the Lok Sabha লোকসভাৰ নেতা he is the leader of the Lok Sabha as a leader of the Lok Sabha he have a great role to play for maintain the majority of his party in the Lok Sabha number 1 then again though he is the leader of the Lok Sabha and that's why the opposition political parties or in other parties those who are the member of the Lok Sabha he try to satisfy the demands or try to satisfy all types of confusion or conflict or any types of demands of another members যে লোকসভাৰ তেওঁ নেতা হিচাপত তেওঁ লোকসভাৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ দলৰ ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে মানে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে যত্ন কৰিবই তাৰ উপৰিও লোকসভাৰ বিৰোধী দল থাকিব বিৰোধী দলৰ বাহিৰেও আন কিছুমান দল থাকিব সেই দলৰ সদস্যসকলে বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে তেওঁৰ ওচৰত কিছুমান অভিযোগ আনিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক সমস্যা সেইবিলাকৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধৰিব পাৰে বা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰত আহিব পাৰে তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাম হ'ল যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সেই সদস্যসকলৰ যিমান সমস্যা আছে বা লোকসভাৰ সদস্যসকলৰ যি সমস্যা আছে সেইবিলাক সমাধান কৰিবলৈ যত্ন কৰে then another is appointment of high officials উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলৰ নিযুক্তি all of you know that or we know that all the important post higher post or high level officers or here you can say that high officials those who are appointed by the President of India but President of India cannot appoint without the advice of the Prime Minister of India so cabinet first taking the decision about the appointments of the high level officials and Prime Minister here takes the leading role or leading role played by the Prime Minister in the selection of the high level officials in India and on the basis of the list prepared by Prime Minister the President of India appoints the various high officials in India আমি দেখা পাওঁ ভাৰতবৰ্ষত উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলক নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যে ভাৰতবৰ্ষৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়াৰ আগতে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কি কৰে মন্ত্ৰীসভাত বৈঠকত বহে মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু সেই সিদ্ধান্তৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই এটা লিষ্ট তৈরি কৰা হয় আৰু যেতিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেই সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কোনেও একো মাতিব নোৱাৰে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী যেহেতু দলৰ নেতা যাৰ কাৰণে তেওঁৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই বিভিন্ন উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলক নিযুক্তিৰ কাৰণে লিষ্ট এটা তৈরি কৰা হয় আৰু সেই লিষ্ট মতে
ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বিভিন্ন বিষয়াসকলক নিযুক্তি দিয়ে। Then another is leader of the nation, জাতিৰ নেতা. We know that in India there is two head. One is the head of the state, another is head of the government. Head of the state is the president of India and head of the government is the prime minister. So prime minister is not only head of the government, he is head of the nation. He represents the nation in another country. In another country, he represents India and he signs various agreement, various treaty with another country, and at that time he represents India, so he is head or leader of the nation. তেওঁ হল জাতিৰ নেতা। তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ জাতিৰ নেতা হিচাপত যেনেকে বৈদেশিক সম্পৰ্ক বা বেলেগ সন্ধি বা চুক্তিবিলাক কৰিবলৈ ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। আমি ভাৰতবৰ্ষত দুই ধৰণৰ প্ৰধান দেখিবলৈ পাওঁ। এজন হল চৰকাৰৰ প্ৰধান আৰু এজন ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধান। ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু চৰকাৰৰ প্ৰধান প্ৰধানমন্ত্ৰী। তেওঁ যেনেকে চৰকাৰৰ প্ৰধান, ঠিক তেনেকুৱা তেওঁ জাতিৰ নেতা হিচাপতো ভূমিকা পালন কৰে। Then another is power of foreign affairs. Power of foreign affairs মানে বৈদেশিক সম্পৰ্ক ক্ষমতা। আমি দেখা পাওঁ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বৈদেশিক দপ্তৰ এটা আছে আৰু বৈদেশিক মন্ত্ৰীও আছে। আৰু যদিও বৈদেশিক দপ্তৰ বা বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলক নিযুক্তি দিয়া হয় বা বৈদেশিক মন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ ইচ্ছামতে সেইবিলাক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, কিন্তু বাস্তৱত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে সকলো ধৰণৰ বৈদেশিক সম্পৰ্ক বা সকলো ধৰণৰ বৈদেশিক সিদ্ধান্তবিলাক গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিবিলাক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব সেইবিলাক সিদ্ধান্ত সাধাৰণতে বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে মানি চলিবলৈ বাধ্য হয়। So in India, power of foreign affairs. In India there is a foreign minister and all types of foreign affairs are conducted by the foreign affairs minister, and though the external minister or foreign affairs minister performs the role, but actually practical role plays by the prime minister of India. No decision can be taken by the foreign minister against the prime minister. That means prime minister takes the important decision about the foreign affairs, like the relation between one country to another country, like the closely relation or friendly relation, etc. are decided by the prime minister of India. আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে এই ক্ষেত্ৰত যে বৈদেশিক সম্পৰ্ক নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে, যদিও বৈদেশিক মন্ত্ৰী থাকে। তো এইখিনি হল আমাৰ আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়। আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী বাস্তৱত যদিও ভাৰতবৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰপতিক গোটেই ক্ষমতাৰ অধিকাৰী কৰা হৈছে, কিন্তু বাস্তৱত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। মানে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দূৰদৰ্শিতা বা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পাৰদৰ্শিতা বা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চিন্তা বা সততাৰ ওপৰত ভাৰতবৰ্ষৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰে। We can say that though in India every administration are run by the President of India and everything is run by his name, but practically the Prime Minister have a great role to play, because the future of the state, the development of the state, depends on Prime Minister. A good Prime Minister, a moral Prime Minister, a good character's Prime Minister, and efficiency of the Prime Minister is if the Prime Minister is efficient and if the Prime Minister is experienced and Prime Minister have a good character, then the future of the state we can hope for a better future of any state. So in Indian case also, if the Prime Minister of India is a efficient Prime Minister or is a experienced and a moral character Prime Minister, then we can hope for the better future of India and future development of India. So viewers, I hope all of you will be benefited from this video lecture. So I hope all of you will be maintain the lockdown, and thank you.